Working with directors like S.S. Rajamouli sir and Trivikram sir at such a young age, Manoj has literally grown with cinema. Camera rolling, action. His understanding of cinema and curiosity to evolve with cinema is what makes his journey intriguing. Hits and flops all goes to the makers. Right. They are the creators. అమీర్పేట్ కృష్ణవేణి టాలెంట్ స్కూల్. సో దాని ముందు ఆయన షూట్ చేస్తున్నారు. మా టీచర్స్ అండ్ సార్స్ వాళ్ళకి తెలిసింది వెంకటేష్ గారు వచ్చారు. సడన్ గా వచ్చి నా వెనకాల పడ్డారు. ఏంటి అంటే ఇలా అవుతుంది, నువ్వు తీసుకుని వెళ్ళు, నీకు తెలుసు అంట కదా, నువ్వు తీసుకుంటుందా. Hi Manoj, welcome to the Hidden Mic. Thank you so much for coming. It's pleasure coming. Prati actor dream is to work with Rajamouli garu and Trivikram Srinivas garu, Vamshi Paidapalli garu. You've done more than 50 films, filmography, and as a child artist you've done 30 films as a child actor. 30 films. Yeah. So how did the journey start? It's really good. It was like a play for me. How kids used to go out and play, cricket or some other sports or something like that. It was for me playing different roles and different telling different stories and all. It is like a fun for me, fun playing and all. No? But fun అనిపించలేదు అంటే your emotional intelligence is so good. For example, ఇప్పుడు ఛత్రపతిలో చూసినట్టయితే ఆ క్యారెక్టర్ మీ మదర్ రోల్ ప్లే చేసే సీన్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే నేను మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు వెంటనే ఎక్స్ప్రెషన్ వాజ్ సో న్యాచురల్. అండ్ అతడు సినిమాలో దెస్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐ స్టిల్ కాంట్ గెట్ ఓవర్ ఇట్ వేర్ నిన్ను అడిగినప్పుడు లైక్ విలన్ క్యారెక్టర్ కి జస్ట్ కళ్ళతో ఇస్తావు నువ్వు ఎక్స్ప్రెషన్ కాదు అని చెప్పడం. సో దట్ రిక్వైర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఐ మీన్ ప్లే అనేది ఓకే ఫర్ యూ, దట్ వాజ్ వాట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. బట్ అంటే ఆ సట్టల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే మీకు డైరెక్టర్ సెట్ లో చెప్పేవాళ్ళ ఆర్ హౌ వాజ్ ఇట్ ఫర్ యూ? Both the directors are like in two different ways how they inject the scenes and emotions into us. Dani a scene ప్రాముఖ్యత ఏంటి, తర్వాత ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ముందు దాని వర్షన్ ఎలా ఉంటుంది. సో దే డూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టు ఎమోట్ ద ఎమోషన్స్ వెరీ వెల్ అండ్ క్లియర్. అండ్ యాక్టర్ షుడ్ బి surrender to the director. It's just like actor is just a medium. What they wanted to convey the director's emotion to the screen ane daniki, actors is just a medium. Hits and flops and all, for me hits and flops all goes to the makers. Right. They are the creators, Right. For me we just medium to surpass all these emotions to the audience and all. And it is a responsible job for actors. It is not for the fame or luxury to enjoy this perks of being celebrity and all. For an actor it is a very responsible job, because like so many people, audience come to the theater or watch it in the houses to recollect all the memories or to relate their emotions with the actors, and they feel that emotions, take it to the heart, and they hug us to the heart when they are watching a film. It is like that. At least for the South audience, cinema lo ante chala prema. It's a part of their life. They take actors so close to the heart. They comment chestaru nachakapothe. They take every emotion close to their heart, and deenni chala pedda grandeur ga chustaru. Yeah. So it is a responsible job. You need to dedicate your life to this. You need to work hard. Your intelligence, everything, when you're acting, everything should work in your body. మరి ఇలాంటి ఒక ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఎప్పుడు వచ్చింది అండ్ హౌ వాజ్ ఇట్ ఫేసింగ్ ద కెమెరా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం? I guess it is in 2000 year, నువ్వులేక నేను లేను. రైట్. And before that I am into dance anamata. So dance, baby dance, boogie woogie. You are into dance, martial arts and all. Like, martial arts. I was like a super hyper kid, and my mom was a teacher. Nannu intlo bharinchileka I used to be good at studies also. Right. So in itla వదిలేస్తే ఏవో కంప్లైంట్స్ పక్కింటి వాళ్ళు ఇల్లు because of your hyperactiveness. క్రికెట్ ఆడడం, అద్దాలు పగలగొట్టడం, ఏ సంథింగ్. సో ఈ మిస్చీవియస్ థింగ్స్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేసరికి షీ థాట్ లైక్ చదువు ఒకటే సరిపోదు ఇన్ ద కమింగ్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్. సో ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఉండాలి. అండ్ ఐ యూస్ టు జంప్ అలాట్, అండ్ ఐ యూస్ టు డాన్స్ లైక్ స్టూపిడ్ ఫిల్, లైక్ పిచ్చి పిచ్చిగా గంతులు వేస్తూ ఉండేవండి. సో దెన్ షీ అండర్స్టూడ్ దట్ హీ మైట్ వాంట్ టు లెర్న్ డాన్స్. సో షీ ఆస్క్డ్ మీ, డూ యూ వాంట్ టు లెర్న్ డాన్స్? ఐ సెడ్ yes. Fine. So that's how it started.
అండ్ దెన్ నా ఒక ఫ్రెండ్ కోసం హీఈస్ గోయింగ్ టు మార్షల్ ఆర్ట్స్ క్లాస్ అండ్ ఆల్. సో ఐ వాంటెడ్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ హిమ్. ఐ జాయిన్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ క్లాస్. సో అలా ఇవన్నీ నాకు యాడెడ్ అడ్వాంటేజెస్ అయ్యాయి. దెన్ లేటర్ ఆన్ ఐ లర్న్ స్కేటింగ్, స్టిక్ వైట్. ఆపర్చునిటీ ఎప్పుడు వచ్చింది ఫస్ట్ టైం? ఇట్స్ ఇన్ 2000. నువ్వు లేక నేను. దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్. సో ఐ నెవర్ హ్యాడ్ అ కెమెరా ఫియర్, facing the cameras or facing the crowd around me and doing some act or playing. So ivanni naku it's like a common thing for me to be, ante it's not edo garvanga cheppatledu, it was like naku telida age lo, it's like unconscious and it's just a play for me. So ide dantlo vachi evaraina dialogue cheppamanu na cheppesavanu. So that all helped you to evolve. So camera fear anedi ledu. That's how it helped me. And even dan tarvata ochina dana cinema ki ఈ సత్యబాబు గారు డైరెక్టర్. సో ఆయన ఆ కోక్ ది డాన్స్ ఉంటుంది, ఒక యాడ్ ఉంది హృతిక్ గారిది. ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హృతిక్ రోషన్. సో ఆ డాన్స్ ఎవరైతే చేసి ఆ బాటిల్ ఇట్లా చేసి ఇది చేస్తారో వాళ్ళకి దిస్ రోల్ గోజ్ అనేది హీ మెన్షన్డ్. ఇది నాకు ఎవరో అలా 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 తెలిసింది. ఐ గాట్ టు నో. అండ్ ఇలా అడిగారు, ఆడిషన్కి వెళ్ళాను, ఐ డాన్స్డ్, ఆయన చూశారు, దిస్ chap is interesting అని చెప్పి he gave you the he got me on board. And then later on అట్లా కంటిన్యూస్గా, అంటే వీడికి భయం లేదు, పిల్లోడు వాటితో ఏం కావాలన్నా చేయించుకోవచ్చు, because of all the qualities ఈజీగా చెప్పింది అర్థం చేసుకుని వెంటనే చేస్తున్నాడు అనేది. ఇట్ గోట్ స్ప్రెడ్ ఇన్ ద industry. So that's why that's how I got the opportunities as a child actor back to back and all. And ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఐ మీన్స్ ఒక కంటిన్యూస్గా ఫిల్మ్స్ చేస్తున్న టైంలో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్. అంటే నాకు నచ్చినది అప్పుడు అర్థమవుతుంది కదా, when I grew choices will so I understood what is cinema. It is learning process, evolving into so initially it was just a play and then so I enjoy చేయడం. దాని తర్వాత అతడుకి వచ్చేసరికి there were so many recommendations for that role, obligations, recommendations. So yeah, but త్రివిక్రమ్ గారు నాకు ఆ డ్రెస్సెస్ చూసి అండ్ వేరే వాళ్ళ కేసు చూసి అండ్ ఆల్, and the sharp features and all, they felt that it will be apt for this fellow only. It is his strong decision that నాకు చేస్తే వీడే చేయాలి, లేకపోతే నేను ఈ రోల్ తీసేయడానికి ఇష్టమే అని. అంత దాకా డైరెక్టర్ టుక్ అ స్టాండ్ ఫర్ యూ, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు, దట్ నీ రోల్ కి కూడా when there were recommendations, it was like నాకు ఈ క్యారెక్టరే కావాలి అంటే అప్పట్లో కూడా లుక్ టెస్ట్ చేసి చేశారు. Absolutely. Wow, that's amazing. All the professional makers do look test అప్పుడే ప్రతి రోల్ కి, because like it is not a normal thing, no, just a casual thing to play or something, because a lot of people keep asking, and that role has particular stature, because like Mahesh Babu garu chinnappudu ante, and that is the base for the project, for that film to start and take over. Take off important. Starting you are there like in all the scenes. Is very important about that character. Pistol shoot chestappudu small nuances kuda, that was like brilliant. Chhatrapati, how did that happen after? Chhatrapati, and it's like auditions through ne again. Lovely. They gave the papers and all. They got to know that this fellow is like a good child actor and all. So ala aina chusaru, ok scene edo chesanu, and then malli oka 2-3 times again they auditioned and all, like then they finalized this fellow will be apt for the character anedi. And his brilliance is par excellence. Rajmouli garu kada. Rajmouli garu. It's a dream for everyone to work with him. Coming back to Trivikram garu, is like personally I am more attached to him. Right. Whenever I go, I visit, I meet him and all. I spend time to talk to him. He life gurinchi a warmth untundi kada, the way he come and talk and all, take me close to his heart and all. That is like special bonding with him. And Rajmouli garu is like pure technician. Like he's always into cinema, how to project it and all. So ఈ experiences అన్ని కూడా for you to evolve as an actor, I'm sure they must have helped కదా, because technically, dialogue wise, nuances wise. అయితే మరి యాజ్ అ చైల్డ్ యాక్టర్ ఇన్ని సినిమాలు చేసినప్పుడు, స్కూల్కి కాలేజ్కి వెళ్తున్నప్పుడు యూ గెట్ సో మచ్ అటెన్షన్, రైట్? సో డిడ్ దే లైక్ డైవర్ట్ యువర్ అకాడమిక్స్ పర్సంటేజ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్? No. My mom was a teacher, I told you, she passed away, but
The thing is, like, she always make sure నన్ను చదువుకునేలాగా చూసుకోవడం, ఎంత సినిమాలు ఇవి చేస్తూ ఉన్నా కానీ షీ ఆల్వేస్ యూస్ టు టెల్ మీ కంప్లీట్ చేయి కోర్స్, అంటే బీటెక్ ఆర్ సంథింగ్, వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ లైక్, కంప్లీట్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్, గెట్ ఎ డిగ్రీ, దెన్ డూ వాట్ యు వాంట్. అంటే యాజ్ అ బ్యాకప్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్, అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఇంపార్టెంట్, and you have to know what's happening around the world and all, and to present a character, ivanni kuda chala important to evolve. She was always there guiding you, guiding to make the decisions of your life. So academics anedi eppudu disturb avaledu, never. I'm sure fan following full untuntadi kada. Whenever I used to go to the school and all, like even my 10th class టీచర్స్ యూస్ టు ఆస్క్, వెంకటేష్ గారిది లక్ష్మీ సినిమా చేస్తున్నాను, 9th class or 10th class అనుకుంటా, నేను చేస్తున్నప్పుడు ఐ ప్లేడ్ హిస్ చైల్డ్హుడ్ రోల్ ఇన్ దట్. సో మా స్కూల్ ముందరనే ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ సంథింగ్ ఏదో ఉండేది, నాకు నిజంగా గుర్తులేదు, అమీర్పేట్ కృష్ణవేణి టాలెంట్ స్కూల్. సో దాని ముందు ఆయన షూట్ చేస్తున్నారు, అండ్ మా టీచర్స్ అండ్ సార్స్ వాళ్ళకి తెలిసింది వెంకటేష్ గారు వచ్చారు అని. అరే 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 నువ్వు తీసుకుని వెళ్ళు అని. నో ఫ్లోర్ ఇన్ఛార్జ్ కానీ ఆల్ దీస్ మాస్టర్స్ అండ్ ఆల్ సడన్గా వచ్చేసి అందరూ వచ్చి నా వెనకాల పడ్డారు. ఏంటి అంటే, ఇలా అవుతుంది, నువ్వు తీసుకుని వెళ్ళు, నీకు తెలుసు అంట కదా, నువ్వు తీసుకుంటుందా. సో ఐ వెంట్ దేర్, వెంకటేష్ గారిని పలకరించి ఆయన గుర్తుపట్టి అండ్ ఆల్. సంక్రాంతిలో నేను శర్వానంద్ గారు చిన్నప్పుడు చేశాను, సో యాజ్ హిస్ బ్రదర్. సో అగైన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ మై సెకండ్ ఫిల్మ్ విత్ వెంకటేష్ గారు. సో గుర్తుపట్టి ఇలా మా స్కూల్ వెనకాలే మా టీచర్స్ అండ్ సార్స్ వచ్చారు. సో దే గాట్ ద ఫోటోగ్రాఫ్స్ అండ్ ఆల్ విత్ వెంకటేష్ గారు. సో అప్పట్లో నుండి ఇప్పటికి, ఐ మీన్ you've done, I think ఇప్పుడు కూడా ఆఫ్టర్ being a child actor, I think you've done more than 25 films again, right? Yeah. So you've been a part of Malayalam industry, Hindi industry, Telugu. So inni ante you are a proper Indian film actor. I can actually say that. So ante what is your comfort industry, like Telugu, Malayalam, like or I mean technically gaani as a film ki? Yeah, anywhere it is the same process. It's like కంఫర్ట్ అంటే ఎక్కువ మనకి లాంగ్వేజ్ తెలుసు, మనం ఏమైనా చెప్పినవి అర్థం చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి తెలుగు విల్ బి అ కంఫర్ట్ జోన్ ఫర్ షూర్. అండ్ టెక్నికల్గా వెళ్తే మాత్రం ఇట్స్ ఆల్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ సేమ్ enthusiastic and they wanted to tell the different stories. And for me, I wanted to explore in all different languages and learn their way of telling stories. Or actor ga, it is a challenge for me to I always prefer to dub my own voice in other languages. I learnt it from Dulquer garu. So Prakash Raj garu villan chusi I have to do my own dubbing anedi more relatable untadu audiences. Took that decision. And whenever I worked in Malayalam film industry, I have done a film, so they gave me lengthy dialogues and all. I did not take any prompt. I wanted to tell it by my own. I sat with the ADs, వాళ్ళతో కూర్చుని నాకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పించుకుని, అండ్ డైరెక్టర్తో కూర్చుని ఆ ఎమోషన్ అండ్ ఏ టైంలో స్ట్రెస్ చేయాలి, ఏ టైంలో ప్లెయిన్గా చెప్పచ్చు, ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేసిన ఇవే. సో ఇట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అన్ యాక్టర్ టు యాక్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్. సో డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ నేటివిటీస్, ట్రెడిషన్స్, ఆథెంటిసిటీస్ అవన్నీ. సో ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ బీ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఫర్ అన్ యాక్టర్ ఆర్ టెక్నీషియన్. అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ యాక్టర్స్ గోయింగ్ టు ఫిల్మ్ స్కూల్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్? లైక్ కొంతమంది యాక్టర్స్ ఫిల్మ్ స్కూల్స్ కి వెళ్ళొచ్చి లైక్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో ఫర్ దోస్ ఆఫ్ దెమ్ హూ కాంట్ అఫోర్డ్ ఫిల్మ్ స్కూల్స్, అలాంటి వాళ్ళు చాలా దే అజ్యూమ్ దట్ మేబీ వర్కింగ్ ఆన్ అ సెట్ అనేది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్, ఆర్ యాక్టింగ్ వర్క్ షాప్స్ అనేవి హెల్ప్ఫుల్ అని అంటారు. సో ఎవరి టెక్నిక్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. సో వాట్ డూ యూ లైక్ ఫాలో? డెఫినెట్గా యాక్టింగ్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ డెఫినెట్గా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ యూ విల్ కమ్ టు నో అండ్ యూ విల్ లూజ్ యువర్ ఇన్హిబిషన్స్, your fears, your shyness coming in front of the camera, or because it is time is equal to money when you come for a cinema. సో డైరెక్టర్కి చాలా లోడ్ ఉంటుంది. సో మనం ఆ ప్రెజెంట్ మూమెంట్లో ఆ ఎమోషన్లో
ఉండడానికి ఆల్ దీస్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ విల్ డెఫినెట్లీ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ ఇట్. లేకుండా సడన్ గా అంటే కొంతమందికి ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఇమోటెడ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఎనీథింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్యాషన్ అవ్వచ్చు. బట్ కమింగ్ టు టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్, coming to the mark and take favorable to the camera or taking light and not putting shadows on the actors, all these things. This was something I learned very late. And when you have a close-up shot, your eye should not blink more. That is more important for an actor to keep engaging the audience on a close-up shot when it is there on a big screen. If you keep on blinking, that will be a disturbance for an audience. Distraction, and he will take it light. But if you keep that intensity in your eyes, that will definitely, make the audience engaging and all. He'll also keen to watch that. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ టెక్నిక్స్ అన్ని కూడా యాక్టింగ్ క్లాసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు తెలుస్తాయి. అండ్ ఫర్ మీ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో నేను నేర్చుకున్నాను బికాస్ ఐఎమ్ మోర్ ఇన్ టు ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్. సో దెన్ ఐ లర్న్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద బిగ్ యాక్టర్స్. దే కీప్ సజెస్టింగ్ మీ, దే కీప్ టెల్లింగ్ మీ థింగ్స్ అండ్ ఆల్. సో వాళ్ళని చూసి నేర్చుకుంటా. కొంతమంది చెప్పరు, వాళ్ళని చూసి నేర్చుకుంటాను. యా. సో మన షార్ట్ అయిపోగానే వెళ్ళిపోకుండా మనం ఇఫ్ యూ కెన్ స్పెండ్ టైమ్ ఆన్ సెట్ అండ్ అబ్జర్వేషన్ ఈస్ అ ఫస్ట్ ప్రయర్ క్వాలిటీ. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో there was one reel like of a senior actress. సో షీ వాస్ టెల్లింగ్, ఇంతకు ముందు అందరూ వ్యానిటీ వ్యాన్స్ ఉండేవి కాదు, సెట్కి వస్తే యాక్టర్స్ కనిపించేవాళ్ళు, ఇప్పుడు అసలు యాక్టర్సే కనిపించరు, వ్యానిటీకి వెళ్ళిపోతారు అని. అండ్ షీ వాస్ సేయింగ్ దట్ ఏదైనా సీన్ చేసేటప్పుడు యాక్టర్స్తో ఉన్నప్పుడు ఇంటరాక్షన్ అయినప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్. షీ వాస్ ఆల్సో మెన్షనింగ్ దట్ సెట్లో అబ్జర్వ్ చేసి అప్పుడు దానికి తగ్గట్టు మనం ఎమోషన్స్ ఇవ్వగలుగుతాము అని. లైక్ ఫ్యూ పీపుల్ మైట్ go to the vanity for some reasons or something. Rest and all. But most of the actors are spending time on sets, meeting actors, technicians and all. అండ్ నేను అబ్జర్వ్ చేసి నేర్చుకున్నది ఆజాద్ మూవీలో. నేను రీసెంట్గా ప్రకాష్ రాజ్ గారికి కూడా చెప్పాను వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ ద సెట్ ఆఫ్ సీతారామం. ఆజాద్ మూవీలో క్లైమాక్స్లో ఆయన చేసిన ఒక సీన్, a single shot if you can observe, but editing wise వచ్చేసరికి there will be multiple cuts, but the shot was done in a single go, because like the way he's explaining things and all, Nagar Gani and all these things and all, emotional dialogue చెప్తున్నప్పుడు ఐ బ్లింక్ చేయకుండా ఐబోల్ మూమెంట్ ఇస్తూ ఒక వన్ ఐలో నుంచి తెలియకుండా ఆ ఎమోషన్లో విల్ గెట్ ఎ టియర్ డ్రాప్. ఇది సో ఇది చెప్పినప్పుడు ఐ వర్క్డ్ విత్ హిమ్ ఫర్ చార్మినార్ యాజ్ ఎ చైల్డ్ యాక్టర్ ఆఫ్ వెంకట్ గారు, అంటే చైల్డ్హుడ్ హీరో ఆఫ్ ప్రెజెంటింగ్ వెంకట్ గారు. సో ఆ సినిమాలో ఇట్ వాజ్ ఎ పవర్ఫుల్ రోల్ ఫర్ మీ, సేమ్ లైక్ అతడు. ద టేక్ ఆఫ్ విల్ బి అ వెరీ పవర్ఫుల్ థింగ్. సో అది ఆ టైంలో నేను ఐ వాజ్ అ బిజీ చైల్డ్ యాక్టర్. నేను కోడి రామకృష్ణ గారిది జెండా సినిమాను ఏదో చేస్తున్నాను. దట్ వాజ్ దేర్ ఇన్ కోంపల్లి అండ్ దిస్ ఈజ్ సమ్వేర్ ఎల్స్. హాఫ్ డే ప్రకాష్ రాజ్ గారు వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్. అంటే రాగానే ఎరా బొడ్డా నీకోసం నేను వెయిట్ చేయాలి. దట్ వాజ్ లైక్ ఫన్. ఆయనతోటి ఇవన్నీ అగైన్ ఐ రీషేర్డ్ ఆల్ దీస్ మెమరీస్ విత్ హిమ్. ఐ సాట్ విత్ హిమ్. హీ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. Any funny incident on the set that you'd like to share? Funniest according to you? There are so many things. And రీసెంట్గా అంటే సీతారామం చేస్తున్నప్పుడు I don't know whether to share it or but I'll tell you. షూట్ చేస్తున్నప్పుడు గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ గారిది ఎర్లీగా ఆయనకి ప్యాకప్ చెప్పి పంపించేశారు. సడన్గా ఆయన లెగ్స్ ఒక్కటి ఫ్రేమ్లో కావాలి షార్ట్. సో వీ వర్ ఇన్ ద సేమ్ యూనిఫామ్. పైన అంటే ఇట్ విల్ బి అ డిఫరెంట్ స్టార్స్ అండ్ ఆల్ దట్ గ్రేడ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో ఐ కేమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా ప్లేయింగ్ యాజ్ ఎ డూప్ ఆఫ్ గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ గారు. అండ్ ఆయన ఆ సీన్లో బల్బ్ ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు. చేయి కనిపిస్తుండొచ్చు కదా ఏమో. సో మేబీ బల్బ్ నీ చేతిలో ఉందా అని సమ్ అదర్ యాక్టర్ ఆస్క్డ్ మీ, డిడ్ దే గివ్ యూ ద బల్బ్? అంటది. సో దాట్ వాజ్ సీన్ బై దుల్కర్ గారు. What did you do? And the camera is on. I don't know that. Everyone laughed at me. From then I became a bulb for them. So that was a funny incident. So I used to do
few things on sets and all. We used to laugh and all, dance, and me and other actors, Sai and so we used to do funny things on sets. Right. So Dulkar Annaga and all, like Hanu Garki, we are all like a stress busters for them. Right. And your take on nepotism in the industry. I want to know if you Okay. were ever replaced in any of the film because of any suggestions by the producers or as such. Did you experience it? Yeah, nepotism, I don't think it is valid or something like that. Like, because అంటే like ఆ basis మీద. if you take any big actors, if you say it as a nepotism and complain about it, ఏ కొత్త యాక్టర్స్ అయినా సరే, లెట్స్ టేక్ కంపారిజన్ మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి కానివ్వండి, అంతమంది హీరోస్ అంటారు కదా, టేక్అవుట్ ఎనీ అల్లు అర్జున్ గారు, ద వే హీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్, the way he practiced the dance or to show any new technique on screen, the dedication Really they worked give. hard, yeah. So it is nepotism anedi, you cannot blame it just like that. Did you ever experience it? అంటే ఏదన్నా మూవీలో లైక్ did So they it's replace you? part of the game. Few things, last moment లో commercials గా ఆలోచించినప్పుడు some person comes in, a big person comes into that, commercials మారిపోతాయి, producers safety Yeah. of getting back the money and all. So yeah, it's part of the game. You need to go through all these things and all. You are a warrior, you need to fight. Yeah. This is a war zone. So for me it is like that only. And వాళ్ళు మాకన్నా నాకు I still find surprising, ఎన్టీఆర్ గారు కానివ్వండి, అల్లు అర్జున్ గారు కానివ్వండి, సాయి ధరమ్ తేజ్ గారు కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ టేక్అవుట్ ఎనీ బిగ్ యాక్టర్స్ సన్స్ ఆర్ హూ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ బిగ్ Work ఫ్యామిలీ, hard to be where. వాళ్ళ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ ఫిలింకి ఇప్పుడు ఈ జర్నీకి చూడండి, హౌ డెడికేటెడ్ దే ఆర్, But they have those how chances. competitive కదా. they are. అంటే I'm sure that is also there. They're working hard. They don't need to work hard. They can just take for granted. So వాళ్ళు కూడా ఆ స్కిల్ ఉంది కాబట్టి we are every watching day them. Yeah. doing gym, Yeah. It's a very conscious keeping choice in to make. shape, good physique, dance practices and all. North versus South, like Okay. ఇప్పుడు now you talk about nepotism. Okay. South అయితే I do agree. Ah. North, what is your take? I'm not part of the game at North. So yeah, what I understood from the audience, North audience, when I went out, Kashmir కానివ్వండి, AV and places అన్నీ వెళ్ళినప్పుడు, they're all loving South people just because of one reason. What the love they get from the audience. Surya Karka నార్త్ నెపోటిజం అంటున్నా నేను. అదే I'll get back to that. చెప్తున్నాను అంటే నార్త్ ఆడియన్స్ how they got the exposure, how they are seeing the actors and all, ఇవన్నీ చూస్తే ఆడియన్స్ నుంచి I'll come back to that. Yeah. సో సౌత్ యాక్టర్స్ సూర్య గారు కానివ్వండి, ఆల్ దీస్ సౌత్ యాక్టర్స్, రామ్ చరణ్ గారు, ఆల్ దీస్ పీపుల్ దే డొనేట్. ఏదైనా ఒక ఆడియన్స్కి కష్టం ఏదైనా వస్తే, అంటే ప్రజలకి ఏదైనా కష్టం వస్తే, ఫ్లడ్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా డిజాస్టర్స్, న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ అయినా, ఏదైనా పర్సనల్ ఇష్యూస్ అయినా కానీ, దే విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్, దే విల్ డొనేట్ మనీ, దే విల్ గో, దే విల్ స్పెండ్ టైమ్, టాక్ టు దెమ్. Sure. అది మూవీ ప్రమోషన్ అప్పుడైనా సరే, దే గో, దే స్పెండ్ టైమ్ విత్ దెమ్ అండ్ ఆల్. సో దీస్ థింగ్స్ దే వర్ మిస్సింగ్ ఇన్ బాలీవుడ్. Yeah. సో ఇవన్నీ వాళ్ళు చూసిన తర్వాత వాట్ దే విల్ థింక్, అరే వీళ్ళకి మేము ఇంత లవ్ ఇస్తున్నాం, వాళ్ళు ఇంత చేసి పెడుతున్నారంటే, ఆర్ఫన్స్కి సూర్య గారు, జ్యోతిక గారు చదివించడం కానీ, అండ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ దే ఆర్ డూయింగ్. సో ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర మిస్ అవుతున్నాయి అనేది వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు. సో దే స్టార్టెడ్ హేటింగ్ అని అన్నాను కానీ, బట్ వీళ్ళు కూడా ఎందుకు అట్లా చేంజ్ అవ్వట్లేదు అనేది వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు. Connect with the audience. కనెక్టింగ్ విత్ The సౌత్ personal యాక్టర్స్ level. అనేది వాళ్ళు ఎక్కువ ర్యాపో పెంచుకున్నారు. దట్స్ వై దిస్ హ్యూజ్ థింగ్, సౌత్ ఆడియన్స్ మార్కెట్ గాట్ ఇంక్రీస్డ్ నేషనల్ వైడ్. End of the day, it is audience who give love money to watch. Even Prabhas And, కూడా is coming- adopted yeah. forest. Yeah, how they Mahesh Babu adopted, గారు villages adopt చేసుకున్నారు. how the North audience adapted South actors and start watching their films, getting entertained with them. And coming back to the North actors nepotism and all, yeah, they need to give chances for the newcomers as a technicians. ఉన్న వాళ్ళే స్టోరీస్ చెప్తూ ఉంటే కొత్తదనం రాదు. No. Always you need to give chance for the new directors to tell different new stories. Sure. And encourage new actors and owning them.
ఉంటుంది అది డెఫినెట్గా. మేము ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాం, ఎవరో వచ్చి తన్నుకుపోతుంటే హౌ కెన్ వి, అది లోపల ఉంటుంది. బట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, గివ్ స్పేస్ ఫర్ న్యూ పీపుల్, ఇవాల్వ్. వాళ్ళు కూడా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దేర్ ఆల్సో న్యూ కమర్స్, ఈవెన్ తో దే హ్యావ్ ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. స్పేస్ అయితే లేదు ఫర్ షూర్. సో దట్ దే హ్యావ్ టు చేంజ్, ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ దట్. అండ్ ఇప్పుడు OTTs వల్ల ఆన్ వన్ హ్యాండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ బిజీ, ఎవ్రీబడి ఈస్ ఆపర్చునిటీస్. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఇట్ హస్ ఆల్సో కమ్ డౌన్ టు దట్ స్పేస్ వేర్ ఆడియన్సెస్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఒక సినిమా చూసినమ్మంటే వాళ్ళకి నచ్చితే నచ్చింది, నచ్చపోతే నచ్చలేదు అని అంత ఫాస్ట్ పేస్డ్ వరల్డ్లో ఉన్నాం కాబట్టి కొన్ని సినిమాలకి నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ అనేది కూడా చేయడం వల్ల ఆడియన్స్ అబ్బా థియేటర్ దాకా వెళ్ళి చూడాలా అన్నట్టు కూడా సమ్ టైమ్స్ ఇట్ డస్ ఎఫెక్ట్ ఫిల్మ్ కదా. లైక్ వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ దాట్? ఆడియన్స్ ఇట్స్ వెరీ స్కేరీ కదా ఇప్పుడు మనం ఏది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దే ఆర్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ దాన్ ద ఫిల్మ్ మేకర్స్. వాళ్ళని వాళ్ళు ఎంత అడ్వాన్స్గా వెళ్ళిపోయారంటే వరల్డ్ సినిమాని చూసేసి ఇక్కడ మన ప్రెజెంటేషన్ని, మన ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ టెల్లింగ్ స్టోరీస్ని వాళ్ళని సర్ప్రైజ్ చేయాలి అంటే దెర్ విల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ బర్డెన్ ఫర్ ద directors at this moment. So you have to have it, otherwise you cannot. And publicity, coming to the publicity, negative publicity and all, nothing matters when the film is absolutely good. No one can stop it, even if it got failed in the theaters at some time, you know, publicity డబ్బులు సరిపోకపోయి ఉండొచ్చు, ఎక్కువ థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవ్వకపోయి ఉండొచ్చు, ఎక్కువ రీచ్ వెళ్ళకపోయి ఉండొచ్చు, బట్ దే హ్యావ్ an second door open ready for them to go on OTT platform and getting acknowledged by the audience of a good film. ఏ సినిమా తీసినా it is going to be a national wide market. ఇక్కడ ఏ లాంగ్వేజ్లో ఏ సినిమా తీసినా సరే OTTలో వచ్చేస్తుంది. సో మీరు ఏ లాంగ్వేజ్లో తీసినా లైక్ ఇప్పుడు బల్గమ్ వాజ్ యు నో సూపర్ హిట్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. అండ్ ఆరెంజ్ రూట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆథెంటిసిటీ ఉంటుంది. సో ఆథెంటిసిటీ ఉన్న కథలు చెప్పుకుంటూ మనం లార్జర్ దెన్ లైఫ్, మన సౌత్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఫిల్మ్స్ అనేవి ఎక్కువ దే ఆర్ యాంటిసిపేటెడ్. ఇప్పుడు అప్పట్లో మనం చేసినప్పుడు ఓరెంజా హౌ డు యు ప్రొనౌన్స్ దట్ ఫిల్మ్? ఆరెంజ్. సో అప్పట్లో దట్ డిడ్ంట్ డూ వెల్. ఇప్పుడు నౌ ఎవ్రీబడి ఇస్ లైకింగ్ ఇట్. సమ్ పవర్ ఆఫ్ OTT ఫర్ షూర్. సమ్ ఫిల్మ్స్ దే కమ్ వే అహెడ్ ఆఫ్ the time they have to get released. So OTT వల్ల that's an advantage. అట్లాంటి ఒక డైరెక్టర్ a film by Arvind Shekhar Surya. Shekhar Surya. There are few directors who are way more advanced of telling stories. The screenplays, Kumar garu. There are few directors who tell the story is more advanced with a lifestyle or something like that. Coming back to the Kaleja. ఆ టైంలో చాలా మందికి అది నచ్చలేదు అన్నారు, బట్ ఎవ్రీ వన్ లవ్డ్ అరే ఏం సినిమా. ఓయ్ కూడా now they understood. And అప్పట్లో it was like a musical hit, but even the makers got shocked ఇంత క్రేజ్ దీనికి. ఈవెన్ కలర్ ప్యాలెట్ వైజ్ కూడా మూడ్ బట్టి కలర్ ప్యాలెట్ ఉంటుంది అని డైరెక్టర్ అప్పట్లో చేసిన విషయం ఇప్పుడు పీపుల్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్. Those who came from that courses, trained people, they do have all that knowledge. So coming back to your experiences as an actor, so more than I can say 50 films, 50 plus kada, so almost half century as an actor. So ippati varaku have you had any like bad experiences on set in terms of like konni films it's not regret. I have done few films. I told in few times that I have done films. నాకు వచ్చిన వృత్తి ఇది ఒకటే. ఆ మూమెంట్లో నాకు మా మదర్ని చూసుకోవాలన్నా ఏమన్నా, సో నేను I don't want to ask money from other people and lend money from others and all. సో నాకు వచ్చిన దాంట్లో నేను ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ని చూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. I trusted their narration. While coming to the execution, few failed. చెప్పినా కొంతమంది వినేవాళ్ళు కాదు. అంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్రొడ్యూసర్స్ యూస్ టు కమ్ అండ్ టాక్ టు మీ, మనోజ్ నువ్వు చెప్పినప్పుడు నేను ఉండాల్సింది. సో దీస్ థింగ్స్ there are no going backs. Once you release the film, once you come in front of the audience, there is no going back. దాన్ని ఏం చేయలేము మనం ఇంకా. యూ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ అండ్ ఆల్. సో ఇవి తెలిసి ఒక ప్రొడ్యూసర్ మనీ పోతున్నాయి అన్నప్పుడు నాకు డెఫినెట్గా బాధ ఉంటుంది. బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో హీ మైట్ లాస్ట్ హిస్ ప్రాపర్టీ, హీ మైట్
ఫేస్ సో మెనీ డిఫికల్టీస్. సో ఇవన్నీ మనం ప్రొడ్యూసర్ని బాగా చూసుకుని వాళ్ళు కూడా మంచి మేకర్స్ని చూసుకుని, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ మనీ ప్రొడ్యూసింగ్ అంటే. హౌ అల్లు అరవింద్ గారు, సురేష్ బాబు గారు, దే ఇన్వెస్ట్ దర్ టైమ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ వాళ్ళని తిట్టుకునే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు. బట్ what they are doing, they are understanding the film, they are understanding the business, they are understanding the talents, how to దేనికి ఎంత బడ్జెట్ పెట్టచ్చు, ఎవరిని ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎలా అంటే వాళ్ళని గ్రాఫ్ ప్లాన్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ దే అండర్స్టాండ్. దే స్టిల్ నో వన్ నోస్ దట్ అల్లు అరవింద్ గారు ఇంకా ఏదైనా క్లాసెస్ ఉన్నా కానీ హీ గో అటెండ్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్, హీ ఎక్స్ప్లోర్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ అ బంచ్ ఆఫ్ టాలెంట్స్ under one roof, producing talents, not investing money. The difference, when they understand, the quality of film will definitely be better. లేనప్పుడు it will affect the film. మంచి డైరెక్టర్స్ కావాలి, వాళ్ళని లీడ్ చేయడానికి లీడర్ షుడ్ బి దేర్ టు మేక్ గుడ్ ఫిల్మ్స్. అండ్ కమింగ్ టు లైక్ ఈ మనీ అనే ఫ్యాక్టర్ యాక్టర్స్ కి ఇట్స్ అ స్ట్రగ్లింగ్ ఫేస్. ఈవెన్ నవీన్ పాలిశెట్టి లాంటి యాక్టర్స్ కూడా దే ఓపెన్లీ స్పోకెన్ అబౌట్ working in different jobs to survive in the industry. So ఇప్పుడు like ఈ what is your take on, అంటే నేను ఎవరికైనా యాక్టర్ నేను చెప్తే యాక్టింగ్ కాకుండా ఇంకేం చేస్తారు అని అడుగుతారు. దే డోంట్ సీ ఇట్ యాజ్ అ ప్రొఫెషన్. అండ్ ఇలా పేమెంట్స్ ఆన్ టైం పే చేయలేనప్పుడు వాట్ రియలీ హ్యాపెన్స్ ఇస్ మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు లుక్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ నుండి మనము ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీస్ నుండి వచ్చినప్పుడు టు అన్ ఎక్స్టెంట్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అంటే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు, కానీ బియాండ్ అ పాయింట్ we need to take care of ourselves. So what's your take on actors having an alternative job gaani edo okati undali ani you think, how is it for you? Financial backup undadam definitely ga important, because like this is like up and downs anedi chaala common, even business lo antaru ivanni. But this is like a career where you go to a certain super height, fall down immediately with the next film. Financial stability is not ante more than financial, I'll tell you, for the actors emotional ga they cannot take it. Mental breakdowns. ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఆ హిట్ ఆ సక్సెస్ రాగానే హై రేంజ్ లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇఫ్ యూ కెనాట్ హ్యాండిల్ ఇట్, ఇఫ్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ఇదంతా జస్ట్ టైం పీరియడ్, టైం బీయింగ్ ఇదంతా, అది అర్థం చేసుకోకుండా నువ్వు ఆ స్టేచర్లో ఉండి అలా చూసావంటే వెంటనే యూ కెనాట్ టేక్ ద ఫెయిల్యూర్ అండ్ యూ కెనాట్ ఫేస్ ద పీపుల్. సో దట్స్ అ వెరీ డేంజరస్ థింగ్. మోర్ దెన్ ఫినాన్షియల్, ఇట్ షుడ్ బి ఎమోషనల్ stability that you should have. So you are a straightforward person kada, so I'm sure there were situations where you had to take stand in like film sets lo and all of that. Was there any incident that you would want to share with people where taking a stand costed you in any way? Nijanga ala you were kidnapped once. That is like, it's okay. I mean, like it's not actually kidnap, but they got bedrinchi and all that. They took me in a car outskirts తీసుకుని వెళ్ళి, because they don't know the reason what the other person have done. So what was the situation? ఏం జరిగింది? I just wanted to like share it or something, because like that is a personal thing. Okay. There are misunderstandings and all. So ఈగోస్ ఉంటాయి, దట్ హై ఎమోషన్స్ అండ్ ఆల్. ఆ హై ఎమోషన్స్ లో ఎవరో ఏదో చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చేసి పట్టుకుని దే అండర్స్టూడ్ హూస్ మిస్టేక్ ఇస్ ఇట్ అనేది. యూ వాంట్ టు హిట్ మీ, యూ వాంట్ టు kill me, do it. I don't care. But it is scary kada. So ante film industry ante people have a lot of inhibitions. Ippudu nenaina educational background వచ్చి like industry ante people judge us. So అలాంటి time lo like how safe do you think it is? Ante ippudu chaala mandi diplomatic ga undu professional people never do that. Yeah, but we don't know what kind of people we are dealing with. న్యూ ప్రొడక్షన్ ఆర్ న్యూ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వేరే బలవంతంగా దట్ హ్యావింగ్ దట్ పవర్ ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ మనీ, సో మచ్ ఆఫ్ మనీ, అండ్ సొసైటీలో ఉండాల్సిన ఇవి ఎలా ఉండాలో తెలియనప్పుడు, ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ లేనప్పుడు, దోస్ థింగ్స్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్లో ఎమోషన్స్లో ఉన్నప్పుడు దే డూ ద స్టూపిడ్ థింగ్స్. సో దే మైట్ రియలైజ్ ఇట్ లేటర్, దే మైట్ ఫీల్ సారీ ఫర్ ఇట్ లేటర్. ఆ మూమెంట్లో దే ఫెల్ట్ దట్ హై ఎమోషన్. ఐ హ్యాండిల్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. You handled it very కొడతావా, చంపుతావా, చంపి ఏదైనా చెయ్యి. What age was it?
What ages? What age was it when this happened? 26, I guess. 25, 24 maybe. I don't know exactly. Yeah. సో ఇప్పుడు మనకి ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది ఏమంటారంటే లైక్ ఈ జనరేషన్లో లైక్ దెర్ వర్ సమ్ people that have come across where they say you have to network, you have to socialize, parties ki ravali ani. I don't personally believe in that. So were you ever invited to any parties or were you ever told by the people itla socializing cheyali, networking Yeah, they do say it's But do you absolutely believe in your it? choice, individual choice. What's your take on it? I never go to the parties much until unless it is someone else's birthday. Yeah. It is a compulsion. So Manoj ni kalvalante birthdays. It's like that. Ante for me, I don't booze. I don't. You're a teetotaler. So I don't find it interesting or to talk about cinema at that particular place with a loud noise around you and all. For me, I don't prefer that. I prefer sitting in a cafe or in some office or something like that and discuss, but not in a loud noise thing places, అలాంటి దాంట్లో కూర్చొని నేను పెద్దగా ఏం ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేను. సో I mostly వెళ్ళినా కానీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటాను. I give some bullshit reason and I'll walk away from that place. Yeah. Mana life lo like there are so many situations we come across as human beings. There's something very common between us also because of which we are also good friends. So I am sure like only if you're comfortable sharing about this. Lowest moment of your life was when Auntie she passed away. Yeah. So After my mom passed away, the only thing I have it in my mind is like for 2-3 years, like I was taking care of the school, what we have, pre-primary school. I worked as a principal. Amma start chesna idi. I wanted to continue that and all till the COVID losses వచ్చేంత వరకు I handled it. but emotionally, yeah, emotional ga it was like it'll take a lot of time, years, even now, that you cannot come out of it. That personal loss will never be filled by anyone, something like that. But the only thing I understood is like నాకు మిగిలింది ఒకటి సినిమా. నేను అప్పుడు మా మదర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం నాకు తెలిసినా కానీ దీస్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫ్లాప్ అని స్టిల్ ఐ డెడ్ బికాస్ ఆఫ్ మనీ. దట్ నాకు వచ్చిన పని ఇది చేసుకుని నేను సంపాదించి ఐ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద హాస్పిటల్ బిల్స్ అండ్ ఆల్. This is not, I'm telling this for sympathy or something like that. I'm just telling that what happened in my life. I'm absolutely okay with it. Naku sympathy, I am absolutely not interested in all of that. And later on I understand that నాకు ఒకటే ఉంది, నాకు డబ్బులు ఇండస్ట్రీ నుంచే టైంకి అవసరానికి వచ్చినాయి. So the only thing I have in my mind right now is to dedicate myself as an actor to give the best stories, to give good films to the audience who were there, partially, who contributed. ఎంతైనా నాకు ఆ రెమ్యూనరేషన్స్ ఇచ్చారు అంటే I have that market in that small market or big market or whatever it is. Producers నాకు ఇచ్చారు అంటే they have that believability that నా సినిమాకి ఇంతమంది వస్తారు, ఇంత మార్కెట్ ఉంది అనేది. సో those people who came for the theaters, who gave me partially that money to me, is more important. 100 మందో 1000 మందో whatever it is, like who show that love towards me as an actor, who take me home and feel for me ane valla kosam I wanted to give the best films to them. That's the ultimate thing it has in my mind, right? And cinema ni ila cheyali ala cheyali anedi there are no rules. Trust me, there is a film 1995, Leonardo DiCaprio, Basketball Diaries. The film, what they have done in 1995 till date, no Indian filmmaker would able to touch that. And అంత ఓపెన్గా సినిమాని చేయలేదు బికాజ్ లైక్ అక్కడ వాతావరణం, ద సర్కమ్స్టెన్సెస్, ద వే ఆఫ్ సొసైటీ దేవర్ అండ్ ఆల్, ఇట్ ఈస్ లైక్ దాట్. వాళ్ళకి అది ఓకే ఓపెన్గా ఇదండి. ఇట్స్ ఇప్పుడు బట్ 1995 to 2025 ఇన్ని ఇయర్స్ అయినా కానీ నో వన్ హ్యాస్ దట్ ఎబిలిటీ, అంటే నాట్ ఐ కెనాట్ సే దట్ ఎబిలిటీ, dare to touch those points and discuss it on a bigger screen. Right. Cinema అంటే మీకు కోవిడ్ తర్వాత మనవి ఎన్ని జానర్స్ ఓపెన్ అయినాయి, ఎన్ని డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కథలు
people started watching and accepting as a cinema, and they're enjoying it. నువ్వు డిఫరెంట్ కథలు చెప్తే అన్నీ ఒక్కటే ఆడియన్స్ని బ్లేమ్ చేస్తుంటారు మ్యాక్సిమం. ఆడియన్స్ చూడరు. ఎన్ని సినిమాలు చూసింది ఎవరు? ఆడియన్స్. ఈవెన్ యాక్టర్స్ కూడా రౌండ్ టేబుల్ పెట్టినప్పుడు మనోజ్ బాజ్పేయి వాళ్ళంతా కూడా సినిమా చూసి ఐ లైక్ ద ఫిల్మ్ కరెక్ట్ కన్విక్షన్ తీసుకుని యాక్టర్స్ అన్ని క్రాఫ్ట్స్ని కరెక్ట్గా కన్విక్ట్ చేయగలిగితే నువ్వు చెప్పాల్సిన స్టోరీ ఏ స్టోరీ అయినా చెప్పచ్చు. కొంతమంది డైరెక్టర్స్ దే గివ్ దట్ ఫ్రీడమ్ టు పర్ఫార్మ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వే ఆర్ చాయిస్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ టు సార్ ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటుందేమో అనిపించింది, వాట్ యూ టేక్ కాల్ ఆన్ ఇట్, చెయ్యొచ్చా చేయకూడదా, నేను ఇంకొక వర్షన్ ఇది చేసి చూపిస్తాను మీకు నచ్చుతుందా. లేదు కొంతమంది చాలా మూర్ఖత్వంగా నేను ఇదే చేస్తాను. ఐ ఫేస్డ్ ఇట్. దెర్ ఈస్ అ డైరెక్టర్ హూ సెడ్ హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా ఇది నాకే వస్తుంది కాబట్టి నేను చెప్పినట్టే చేయండి అని. సో దెర్ ఆర్ పీపుల్ లైక్ దాట్. ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్కూల్. సో దాట్ యూ కెనాట్ take, you don't have a choice on, to you don't have the choice, you don't take it on your shoulders. So that you're getting paid as an actor to perform what the director wants to. If the director's vision is absolutely perfect and correct, you'll definitely see the taste of success. Right. If he get understand the subject or the soul of the script, it'll take it in a wrong way. డెఫినెట్గా షిప్ మొత్తం మునిగిపోద్ది. సో ప్రొడ్యూసర్ మునుగుతారు, యాక్టర్స్ మునుగుతారు, టెక్నీషియన్స్ మునుగుతారు, అందరూ మునుగుతారు. అండ్ ఇన్స్టా ఫాలోవర్స్ కొంటున్నారు కదా ఈ మధ్య షాపింగ్ చేసినట్టు. సో వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ దట్? ఇప్పుడు దేవరా లాంటి సినిమాలు రిలీజ్ అయినమ్మంటే కూడా లైక్ ఈజీగా రీచ్ అవుతున్నాయి, ఇన్స్టెంట్గా ఆర్గానిక్గా రీచ్ అవుతున్నాయి. సో వేర్ డూ యూ రిలేట్ బయింగ్ ఇన్స్టా ఫాలోవర్స్ టు లైక్ డస్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ ద ఇంపాక్ట్? Elon Musk have given everyone that blue tick. It is his business. So to buy followers and all, it is a business individual. For the social market అనేది అంటే బిజినెస్ ఫీల్డ్లో నీ జేబులో ఉన్న డబ్బు ఎంత తెలివిగా కొట్టేస్తారు అనేదే their talent and their intelligence. What do you believe in buying Insta followers? I don't. That doesn't affect me. That doesn't give anything for me, to be very honest. So వాళ్ళు కొనుక్కోలేదు, ఆర్గానిక్ వ్యూసా ఇవన్నీ అనండి. ప్రొడ్యూసర్స్ సినిమాకి కావాల్సినవి అంటే ఇప్పుడు సౌత్ ఫిలిమ్స్ ఆర్గానిక్గా వస్తున్నాయి, నార్త్ ఫిల్మ్స్ రావట్లేదు అనేది కొంతమంది ట్రోల్ చేస్తుంటారు, చెప్తుంటారు, వాళ్ళు బై చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ ఉంటాయి. మై టేక్ ఆన్ దట్ is like end of the day సినిమా ఎంత రీచ్ అయింది, ఎంతమందికి నచ్చింది నచ్చలేదు అనేది మాత్రమే. ఇవన్నీ దిస్ జస్ట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ ఫర్ మీ ఆర్ ఫర్ ఎనీ వన్. దట్ ఈస్ నాట్ అ లైఫ్. దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ ద లైఫ్ టు సీ, గో, ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ ఆల్. And coming to acting lo, like you've had like I think more than 50 films work experience kabatti, one of the biggest learning that you have had from your experience as an actor or from life that you would want to share with all the listeners and viewers? Yeah, there is a film Chitram Balarayu Chitramani. Till then I used to have long page dialogues and all. I always used to say, సడన్గా డైరెక్టర్ స్క్రిప్ట్ అంతా చెప్పిన తర్వాత హీ గేవ్ మీ అ ఛాలెంజ్ దట్ నాకు వితిన్ 1-2 daysలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు చెప్పిన డైలాగ్ నాకు చెప్పాలి అని. ఏమంటివి ఇప్పుడు చెప్పు, ఏమంటివి మానవ జాతి నీచమా, ఎంత మాట. ఓకే వెయిట్, నేను కెమెరా రోలింగ్ యాక్షన్ అంటాను. ఓకే కెమెరా రోలింగ్ యాక్షన్. ఏమంటివి నాకు యాక్టింగ్ రాదా, ఎంత మాట. బ్లాక్ అండ్ వైట్ నుంచి కలర్ వరకు సాంఘికం, పౌరాణికం, జానపదం అంటూ చూసిన సినిమా మళ్ళీ చూసి ప్రతి పాత్రలోని ఔన్నత్యాలని మెలకువలని సాధన చేసినది ఎవరు? అది నేను. నా స్టెప్పులతో జనాలు రూతులోగించి, ఫైట్లతో వాళ్ళకి కిక్కెక్కించి, నీ ఇలాంటి దెయ్యాలున్న సినిమాలో నటించి ఆ దెయ్యాన్ని భయపెట్టి పంపగలిగిన నటనా చాతుర్యం ఉంది ఎవరికి? అది నాకే. ఎప్పుడెప్పుడు అని నా తప్పులు ఎంచుతూ నీ డైలాగుల గురించి పట్టించుకొని నువ్వు నాకు యాక్టింగ్ గురించి రాదు అంటూ అవహేళన చేయుటయా. ఎంత వివేకం, ఎంత జ్ఞానం, ఎంత కుసంస్కారము. నేటి నుంచి దయ్యానికి యాక్టింగ్ వచ్చు, నాకు రాదు అన్న కించభావాన్ని కూకటి వేలతో సైతం పెకలించి వేసేదా. డబ్బులు పెట్టే సినిమా ప్రొడ్యూసర్లు, థియేటర్లో వేసే సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ఆదరించి ప్రేక్షక మహాశైలు సైతం జయహో నీ నటనాన్ని హర్షించే విధముగా యాక్టింగ్ చేసి చూపెదా.
కెమెరా, లైట్స్, కాస్ట్యూమ్స్, మేకప్ సాములతో నిండిన ఈ కోట ప్రాంగణమున అకుంఠిత నైపుణ్య దక్ష పరివార సమూహ మధ్యమున వినోద విజ్ఞాన సేవలకు నిలయమైన ఈ రౌరవమున సర్వదా శతదా సహస్రద అప్రతిష్ట పాలైన నా నటన, నాట్యం, పోరాట పటిమలను సమూలముగా శాశ్వతముగా ప్రక్షాళన గావించేదా. ఎనీ డౌట్స్? You're so good, man. So this was like, చూస్తున్నారా, వింటున్నారా? అదదా యాక్టర్, అదదా యాక్టింగ్. అమేజింగ్, లవ్లీ, టేక్ అ బో, సీరియస్లీ. సో ఇది నాకు ఫస్ట్ ఏమంటివి మానవ జాతి నీచమా, ఎంత మాట వైతరిని వరకు వెంటాడి వేధించి మిమ్మల్ని ముప్పతిప్పలు పెట్టి పతి ప్రాణములు దక్కించుకున్న నారీమణి సావిత్రిదే జాతి మానవ జాతి. ఇది చెప్పిన వెంటనే సడన్గా ఈ స్పూఫ్ లాగా అనమాట ఇది చేసి లైన్స్ మార్చారు. నేను దీని నుంచి దానికి స్విచ్ అయిపోయి, దాని నుంచి దీనికి స్విచ్ అయిపోయి చాలా కష్టపడేవాడిని. అండ్ ఆ సినిమా మొత్తం నేను నత్తి ఉంటుంది నాకు. హీరోయిన్ టాస్క్ ఏంటి అంటే, నాకు సినిమాలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నా పేరు, ఆమె ఇచ్చే టాస్క్ ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే నువ్వు నత్తి లేకుండా, నేను సినిమా హీరో, ఇది నత్తితో సినిమా హీరో అయిపోదాం అని ఆడిషన్స్ చేస్తూ ఉంటాను నేను. సో దట్ ఈస్ అ ఫన్నీ స్క్రిప్ట్ అన్నమాట. నువ్వు నత్తి లేకుండా డైలాగ్ ఎప్పుడు చెప్తావో అప్పుడు నేను నీ లవ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తా అంటుంది. సో ఆ సినిమాలో యాక్షన్ అనగానే దెయ్యం వస్తుంది, కట్ అనగానే దెయ్యం వెళ్ళిపోతుంది. ఆ సినిమా హీరోయిన్ చేసిన అమ్మాయికి. ఇట్స్ అ ఫన్నీ స్క్రిప్ట్. హౌ లాంగ్ డిడ్ ఇట్ టేక్ ఫర్ యూ టు, అంటే ఈ లైన్ ఇప్పుడు చెప్పావు కదా, మోనోలాగ్, ఈ మోనోలాగ్ ప్రాక్టీస్ చేసి విత్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చెప్పడానికి హౌ లాంగ్ డిడ్ ఇట్ టేక్ ఫర్ యూ? ఇట్ టుక్ 1 day. అది 50 సినిమాలు చేస్తే అది ఎక్స్పీరియన్స్డ్ యాక్టర్స్ ని అందుకే సెట్ లో తీసుకోవాలి. ఇంట్రెస్ట్ అండ్ యువర్ ప్యాషన్, సరెండరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ద డైరెక్టర్ వాట్ హీ వాంట్స్. బట్ ఆల్సో ఎఫర్ట్ కదా, దట్ ఈస్ యువర్ జాబ్. నో, లేకపోతే there is a big queue behind you. That was so nice. You are aware of the who can do better and all. You need to be very fast. లేకపోతే వెళ్ళిపోతావు ఎక్కడో వెనకాల క్యూలోకి వెళ్ళిపోతావు. For all the people who want to, get into acting, so if there are like 3 things which you would want to share from your experiences, 3 things. No, first, discipline and dedication. Second, patience. And third one is a passion. Absolutely, you give your 100% to what you want to become. And the other one, definitely you will face so many avamanalu face చేస్తారు. Definitely you need to go through all this. Everyone who have come to a bigger stage, అందరూ ఫేస్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళే. You don't feel bad for it, or it's just a moment, a phase of time that you just you're going through. సో ఎవరో ఏదో అన్నారు అని చెప్పి కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోవద్దు. అండ్ ఫినాన్షియల్ బ్యాకప్ పెట్టుకోండి. ఇట్ మైట్ బి అ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఆర్ అ ఫ్రెండ్ ఆర్ సమ్ వన్ హూ మైట్ హెల్ప్. అన్నీ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టేబుల్గా పోరాడడానికి రండి. అప్పటి వరకు దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, లాట్ ఆఫ్ ఇయర్స్. యూ నెవర్ నో విచ్ ఫ్రైడే విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 1 Friday దట్ విల్ బి మోర్. అందరూ అప్పుడు ఈజీ అనుకుంటారు, అప్పుడు నుంచి ఇంకా డబల్ ఉంటుంది. బికాస్ యూ కెన్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. అప్పుడు బిఫోర్ అ సక్సెస్ నో వన్ నోస్ యూ. నువ్వు ఏం చేసినా వెళ్తా, పట్టించుకోరు ఎవరు. బట్ నువ్వు నెక్స్ట్ సక్సెస్ కొట్టిన తర్వాత నుంచి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అనేది దెర్ విల్ బి సో మెనీ ఐస్ దట్ దే ఆర్ వాచింగ్ ఆన్ యూ. సో దట్ విల్ బి మోర్ డిఫికల్ట్. దట్స్ వెరీ ఇన్సైట్ఫుల్. మరి హార్ట్ బ్రేక్స్ ఎప్పుడైనా అయ్యాయా? ఉంటే ఎవ్రీవన్ సేమ్. యాక్టర్స్ అంటే దిగొచ్చారు, they're all just humans. So how did you deal with those situations? Part of life. I know. Of course, first breakup always, all the guys will have. First breakup ఎప్పుడైనా మనోజ్ తెలుసుకోవచ్చా? దాని తర్వాత ఎన్ని బ్రేకప్స్ అడగండి. Relationship for 9 years, then it's a breakup. I felt bad. 9 years. నవ మాసాల లాగా 9 సంవత్సరాలు. So like did you get the emotional support? Are you a person who relies on emotional support from friends, or neeto nuvve deal cheskuntava like in situations of like breakups? Or no, I deal myself. I question myself. So as soon as I get my answer, I don't stretch that feeling. If I don't get the answer for my question, then I might be in search of that answer, where it is and all. But once I get the answer, I don't stretch that feeling at all. I'll cut it immediately. అంటే బ్లంట్గా ఉంటుంది. సో ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్
whoever know you as Manoj Nandam, what are the my hidden mic unspoken unheard kabatti, are there some things that nobody knows about Manoj Nandam that you've never shared in any interview? My podcast special podcast kabatti, Yeah. hidden mic. So are there any things that which nobody knows about you, which you would like to share? Maybe few of your closest friends know like that. I went to UK to do మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకున్నా because like I got tired. I felt scared of the newcomers. I need to update myself. Newcomers in చూసి వాళ్ళ టాలెంట్స్ చూసి somewhere I felt I am like maybe am I acting artificial అది ఇది అని. So I wanted to take a break from all this and I wanted to learn something new. So I went to UK for doing a screenplay and direction course. Oh, interesting. So, మధ్యలో వచ్చాను ఇంకొక సినిమా సైన్ చేసి, సో దాన్ని అలానే మధ్యలో వదిలేసి వచ్చాను. That's unspoken and Oh, unheard. nice. So that means can we expect future lo raboye kalan kaboye director avvacha? Because like I would love to tell different stories. Yeah, I am writing few stories. Oh, lovely. I'm giving narrations to few people Wow. and all, but yeah, it will take time. Interesting. Yeah. Oh, nice. Unspoken unheard. This is new for sure. Interesting. That's it. So ippudu what are your upcoming projects? Right now I'm working for a film. It is titled as Madhushala, but the title might change. Okay. I don't know. Working yet. title Yeah, as it's just Madhushala. Right. And there is one more film, Shanmukha. Okay. I acted as a negative lead in Oh, it, nice. opposite to Adi Sai Kumar garu. Lovely. So this is the second time I'm playing opposite to him Right. after Operation Goldfish. Yeah. Lovely. And this side again, Madhushala, I'm playing as a solo lead. Oh, lovely. Yeah. And inkoka project, it's in pipeline. They're ready to take off. Interesting. So I would love to end this with a signature question. Mhm. So I really wanted to ask you, what does self-love mean to you? And how do you practice self-love? Yeah, self love చాలా ఇంపార్టెంట్. నీకు నువ్వు టైం ఇచ్చుకుంటున్నావు అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ లవ్. టేకింగ్ యువర్ ఓన్ స్పేస్, దట్ ఈస్ మచ్ నీడెడ్ ఫర్ ఎనీ వన్ టు గ్రో ఇన్ లైఫ్ ఆర్ ఇన్ కెరియర్. దట్ సెల్ఫ్ లవ్ అనేది ఫస్ట్ మనల్ని మనం లవ్ చేసుకుని తర్వాత ఆ లవ్ని బయటకి ఇస్తే దట్ విల్ బీ మోర్ బెటర్. బికాస్ లైక్ యుల్ నో, అంటే నీకు నువ్వు ఎలా డీల్ చేసుకుంటావో నువ్వు ద సేమ్ లవ్ ఇఫ్ యూ గివ్ ఇట్ టు ద అదర్స్, దట్ విల్ బీ మోర్, you will understand that person equally as much as you feel your emotions. So it will be same. It will be definitely helpful for any relation or to grow in career, in life and all. Anni aspects kuda impact untadi. I practice ante, yeah, it is everyday practice. Taking out time for yourself, understanding what actions you are doing in your regular life, that how you are answering to your questions. Where your journey is going on and all. కరెక్ట్ ట్రాక్లో వెళ్తుందా, రాంగ్ ట్రాక్లో వెళ్తుందా, ఒక్కొక్కసారి you'll be occupied with other thoughts and all. So yeah, taking out for time yourself, that is called self-love for me. Understanding your things and your thoughts. Superb. ఛత్రపతిలో ఛత్రపతి లాగా అతడులో నందు కదా, ఆనంద్ వేస్తావా అంటే ఫస్ట్ ఏంటి ఏసీపీని చంపేశారా అన్నా. నేను మొదలు చంపేస్తాడు అంటే వాడు రాడన్నా చంపేశాను. సో మనోజ్, మనం వీ నో ఈచ్ అదర్ యాజ్ యాక్టర్స్, కో స్టార్స్. ఒక వెబ్ సిరీస్లో చేసాము, వీఆర్ నేబర్స్, అండ్ ఇట్స్ సో నైస్ టు హ్యావ్ యూ యాజ్ అ గెస్ట్ ఆన్ మై పాడ్కాస్ట్. హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, ఇఫ్ యూ కుడ్ see the ambience of the space, the hidden mic, the specific intention from our end was to have an organic conversation. Prati guest to kuda valla ante deepest innermost deepest feelings ni chala organic ga cheppali ana intention to this podcast has been started. Hence the title and hence the set, the ambience is this way. So what has been your experience being as a guest and being here and having this conversation? The ambience looks absolutely cool. This grey and all because this, you're also going to be a director kabatti I need your it's like absolutely cool and it's like a proper corporate thing and all. I love the title of it, the hidden mic, unheard and unspoken. Yeah, everyone wanted to open up their heart and speak out.
that is absolutely needed for the creative people, more Yeah, technicians or actors who Yeah. never get that opportunity to open up themselves or say something useful for the upcoming people. No. So that is a very rightful thought, and that's a very good idea actually. You know, and I really loved that title and Unspoken Unheard, the caption of it also. So that is, and this podcast, what we had the conversation and all, I really want someone who look forward to coming to the industry or someone who are already there, వాళ్ళకి ఏదైనా ఉపయోగపడితే, దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ హియర్, యూనో, వాళ్ళకి ఏదైనా ఉపయోగపడాలి. సో ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ sharing all the things what I have hidden myself for a long time or something like that. And yeah, I spoke few things already which I spoke, and few things which I really did not speak anywhere. So it is unspoken and unheard. Yeah. సో ట్రూ. Yeah. అంటే నాకు ఐ నో యూ, బట్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకున్న కాన్వర్జేషన్లో చాలా వరకు ఈరోజే మాట్లాడుకున్నాం, విచ్ వాజ్ లైక్ సంథింగ్ వెరీ న్యూ ఫర్ మీ యాజ్ వెల్. Okay. సో హిడెన్ మైక్కి పర్పస్ సర్వ్ అయిపోయినట్టు అనిపించింది. అండ్ ఇట్ వాజ్ సో, ఐ మీన్, ఇన్సైట్ఫుల్ ఫర్ మీ ఆల్సో. అండ్ ఇలాంటి పాడ్కాస్ట్ అనేవి డెఫినెట్గా, బికాజ్ a lot of people look up to you as, అంటే అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు more than 50 films ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అంటే what goes into your mind అన్న థాట్ ప్రాసెస్ ఒకటి ఉంటుంది. your experience as an actor నుండి maybe there are so many things which people want to know from you. And apart from that, నాకు I felt so nice that you were openly sharing your vulnerabilities. వల్నరబుల్ సెల్ఫ్ అనేది చాలామంది ఓపెన్ అప్ అవ్వడానికి భయపడతారు. మళ్ళీ జనాలు ఎక్కడ జడ్జ్ చేస్తారా, మళ్ళీ దాని గురించి ఏం మాట్లాడతారా అని. బట్ ఇట్ వాజ్ సో ఇన్సైట్ఫుల్ ఫర్ మీ రియలీ. నాకు అంటే అఫ్ కోర్స్ లిసనర్స్, వ్యూవర్స్ వాళ్ళు చూస్తారు, వింటారు, బట్ ఫర్ మీ పర్సనలీ ఆల్సో యాజ్ అ హోస్ట్ there was so much that I learned from this podcast, and thank you so much for being present. You shared that ఇట్లా ఫిల్మ్ మేకింగ్ అని చెప్పావు కాబట్టి రాబోయే కాలానికి నేను అప్పుడు కూడా లైక్ ఐ విల్ టేక్ వెరీ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్, కీప్ మీ ఇన్ మైండ్. అండ్ అండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్, వీఆర్ ఆల్ రూటింగ్ ఫర్ యూ ఫర్ యువర్ డెబ్యూ యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ యాజ్ వెల్. మళ్ళీ ఫిల్మ్ మేకర్ అయ్యాక కూడా we need one more podcast from you. I would love to. So akkada experiences kuda unspoken unheard you must share. And as an actor also, we wish you all the best for your upcoming projects. And filmmaker aina kuda we would love to continue watching you on screen. You are truly a talent, an absolute ఏమంటారు, like as an actor you're a natural. That is what I feel. Neighbor అని చెప్పట్లేదు. So you know, we would love to continue watching you on big screen. So we are looking forward, and best wishes from the entire team of the Hidden Mic. Thank you so much. Unspoken becomes unheard, and we are looking forward for all your projects. Thank you so much. Thank you.